देख दो इस इलैक्शन बारे तुहाडे की विचार ने क्योंकि मैनूं लगदा कि बादल परिवार वो परिवार है जिहड़े कि 5 साल जिहड़ा मुख मंत्री रहे ने उस तो बाद अपने आप नूं एक दरवेश सियासतदान के तौर पर उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है भी जिन्हां नाल साडा इलैक्शन है अज जो प्रकाश सिंह बादल ने वो कोई होर भी हुंदा चाहे वो 5 वार का मुख मंत्री है 4 वार का मुख मंत्री है वो लोगों का बनाया होया ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। एक गल होर हुंदी है कि जो सियासत दे विच आपां पहल कदमी करते हैं सियासत के वाल आपां जो कदम वधाउने हैं उदों जिहड़ियां गल्लां कुछ होर हुंदियां सियासत दे विच आउण तो बाद रुतबे मिलण तो बाद हालात बदल जाते हैं सिस्टम बदल जाते हैं घेरे उस तरह बन जाते हैं कि सिक्योरिटियां हो जांदियां आम लोगों तो दूर है जिहड़ा वो किते ना किते दूरी बना लई जाती है। साडा जिथे पालन पोषण होया उत्थे यही गल्लां सिखाईयां गईयां कि लोकां दे नाल रहण लोक ज संगत वड्डी होया करदे। असीं भी ये सिੱਖਿਆ ਤੇ जे अज लोकां दा प्यार मिलदा ते मैं लोकां दे विच हां ते लोक मेरे नाल जी। लोकां दा की रुझान आ हलके च विचर रहे हो तुसीं लोकां नूं मिल रहे हो किहे जे गिले शिकवे आ जिहड़े लोक इन्हां सरकारां तो कर रहे हैं इन्हां सिस्टम तो कर रहे हैं लोकां नूं मानसिक तौर ते मतलब गलियां सीवरेज नालियां ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। अमित एक वड्डा सवाल यह है कि वादे किए जाते मैं पहला भी जिक्र किया कि जो सरकार होंद दे विच आउणी हुंदी है स्टेजां तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। पिछली सरकार की जो आप गल करते तो गुटका साहब की सौं खा के नशा खत्म करने की गल की गई घर घर नौकरी की गल की गई लोगों के जज्बातों नाल खेडिया गया। मैं इस गल का धारनी है भी सौं तां खानी नहीं चाहिए जे तुहाडा विश्वास ही नहीं पक्का जे तुहाडे लोकां च उहो जी वाइब्रेशन ही नहीं जाती भी जिहड़ी गल करदा सही हो ते सौंहां इस गल नूं सिरे नहीं जे सौंहां खाधियां गईयां ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरइकबाल सिंह। पंजाब दा इलैक्शन पंजाब दियां बरूहां ते दस्तक दे रहा जिस तरीके नाल लगातार इलैक्शन दा टाइम नेड़े आ रहा उस तरीके नाल विधान सभा हलकियां दे विच भी हलचल लगातार तेज हुंदी जा रही है। जे आपां हॉट सीट्स की गल करिए जां उन्हां हलकियां की गल करिए जिथे मुकाबला फसमा हो सकता है तां लंबी दी सीट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ क्योंकि लंबी ਦੀ सीट ਦੇ ਉੱਪਰ जिस तरीके ਦਾ इलैक्शन ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ उस इलैक्शन ਦੇ ਉੱਪਰ पूरे पंजाब ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ क्योंकि ਇੱਥੋਂ ही 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, अमित सिंह जी साडे नाल उन्हां दे बेटे मौजूद ने। पहला स्वागत करते हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया जी। आयां नूं इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते गुरकबाल जी बहुत मेहरबानी तुसीं इत्थे आए। खुड़िया साहब पहला सवाल यही करूँगा तुहानूं गुरमीत जी कि जिहड़ा किवें दा लग रहा इस इलैक्शन के दौरान जदों कि तुहाडी सामने वाली धिर है हालांकि उन्हां वल्लों हाले अनाउंस नहीं हुई सीट ये पर फिर भी बादल परिवार नाल अपनी जिहड़ी पोजीशन है किस तरह मंनदे? गुरकबाल जी कोई ये भी वड्डी गल है कि अनाउंस क्यों नहीं हो रही जी
ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ
ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ।
ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਸਰਾਇਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜੀ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਪਰਾਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ
ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 'ਚ, ਜੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੀ ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੀ ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA। ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਾਲਾ ਨੂੰ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜੀ,
ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ,
ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਹੂੰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਨੂੰ, ਹੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੂੰ। ਔਖੀਆਂ। ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਸਰਾਏਨਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੀ। ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ, ਜੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਹੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੀ ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਹੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੀ ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹੂੰ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੂੰ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA। ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜੀ। ਪਿਸਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜੀ। ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਹੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ,
ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ।
ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਤਾ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ। ਔਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਲੇ- ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਲੇ- ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ- ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ।
ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ,
ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ
ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ।
ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਪਰਾਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ
ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 'ਚ, ਜੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੀ ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੀ ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA। ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹਲਾ ਨੂੰ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹਲਾ ਨੂੰ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ,
ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ
ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ।
ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ MLA ਹੁੰਦਾ,
5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ। ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਸਰਾਏਨਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਕਦਾ- ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA। ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਲੇ- ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਲੇ- ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ- ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜੀ। ਪਿਸਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਹੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਹੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ, ਜੀ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ RO ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ
ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ
ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ।
ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਪਰਾਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ
ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ, ਜੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੀ ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੀ ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹਲਾ ਨੂੰ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ
ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇ। ਹੂੰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੂੰ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ MLA ਹੁੰਦਾ,
5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ। ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਕਦਾ- ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA। ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਲੇ- ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਲੇ- ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ- ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜੀ। ਪਿਸਦਾ, ਹੂੰ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਹੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਹੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ, ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ RO ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ।
ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ
ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਸਰਾਇਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ,
ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਪਰਾਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਸਰਾਇਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ
ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ, ਜੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੀ ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ
ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਸਰਾਇਨਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹਲਾ ਨੂੰ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ
ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ।
ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ। ਔਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਲੇ- ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਲੇ- ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ- ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ- ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ।
ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ।
ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ
ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ।
ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਪਰਾਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਤਾ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹਲਾ ਨੂੰ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ,
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ,
ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਤਾ ਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹਲਾ ਨੂੰ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ।
ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ, ਔਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਲੇ- ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਲੇ- ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ- ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ- ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ।
ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ।
ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ
ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ।
ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਲਾ ਨੂੰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ,
ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਪਰਾਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਤਾ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਦਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ
ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 'ਚ, ਜੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੀ ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੀ ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA। ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਲਾ ਨੂੰ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ CM ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਯੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ,
ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਘਰ ਫੂਕੂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਊਰਜਾ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋੜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭੋ, ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 500-400 ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਰਦਾਰ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਤਾ ਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਰਾਏਨਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੀ। ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ 28,000 ਵੋਟ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 13 ਚ, ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੀ, ਤੋ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜੀ। ਅਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾ, ਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੀ, ਉਦੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 14,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ MLA। ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਲਾ ਨੂੰ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜੀ। ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਐਤਕੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਚਲੋ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸਾਇਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਖੜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਹ 'ਚੋਂ, ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰਬਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਊਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਫਤਵਿਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ SGPC ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ